आओ आपां हुण भाई साहब कोलों कथा सरवण करदे हां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरु जी। सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनो सुनो एक दीना। देह दर्श नानक बलिहारी, जियड़ा बल बल कीना। देह दर्श नानक बलिहारी, जियड़ा बल बल कीना। गुरु चरना विच जुड़ बैठे गुरु सवारियो, बख्शो असीस। सरबत संगत गज वज के उचारण करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सच्चे पातशाह दी पावन बाणी का कीर्तन सरवण करन तो बाद जितना क समा मिले आपां उस टाइम लिमिट तो गांह नहीं क्रॉस करना। टाइम इज़ मनी। सिख दुनिया ते कहंदे ही उन्होंने ने जिहड़ा हमेशा सिखदा रहिंदा। केवल बाहरी पहरावे नूं सिख नहीं कहंदे। मैं एक दिन सुकरात नूं पढ़ रहा सी, काफ़ी देर हो गई मेरा लाइब्रेरियां नाल इश्क है। जदों तो मैं करीब 16 साल का सी, किते भी लाइब्रेरी होवे मैं पहला, मैं केनिया रहा, इंडिया, नानक मता साहब, पौंटा साहब, मैं पहला लाइब्रेरी का मैंबर बनता सी। इत्थे भी मैं 85 आके फस्ट ऑफ ऑल जिहड़ा काम किया मैं लाइब्रेरी का मैंबर बनया। सुकरात एक गल कहंदा जदों तुसीं कोई थॉट डिलीवर करते हो, जे उहदे नाल हलचल नहीं मचदी वो यूजलैस है, कोई मीनिंग नहीं होता। तो जे कोई थॉट डिलीवर करता है, कोई भी आगू, लीडर, राहबर, महापुरख, जो असीं कुछ भी कह लईए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुनिया शेकअप ਹੁੰਦੀ ਆ। दैट मीन इट वर्कस। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, लेकिन ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ 1921 ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਉਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਉਹਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਾਡ ਨੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਟਰਡੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 9 o'clock ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਵਜਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚਾਹੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਟੋਟਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਰਲ ਗੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਚੂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਆ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇੰਗ ਡਾਊਨ ਬੁੱਤ ਆ, ਕਈ ਟਨ ਗੋਲਡ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਸਨ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ,
कि सतवें असमान ते बैठा क्रिएट करदा है। हुण असी गुरु नानक दी थ्योरी रोज़ पढ़ते हैं, सारे पढ़िए। बाबा जी कहते हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहे आज। सारे पढ़िए, हुक्म ना कहे। रोज़ पढ़ते हैं ना, मैं भी पढ़दा, तुसीं पढ़दे। पर पढ़ के असी कित्थे क पहुँचते हैं? बाणी गुरु नानक दी पढ़ते हैं, अर्थ वो रख लैंदे आ जिहड़े सानू किसे ने दित्ते आ, अपने आप नहीं समझण की कोशिश करते। तो जे कोई पढ़िया लिखिया कोई गल करदा भी गुरु नानक दे कुछ होर कह रहा, उसी तो मगर पै जाने। नहीं, तैनू की पता, साडा भाई इदां कहंदा सी। मेरे वर्गा अनपढ़ भाई बिठा लोगे ने आई कुछ ही कहना है। तो जे कोई अकल की गल करेगा वो कोई भी कर सकता है। मैं 1 मिनट तुहाडा लवांगा। दुनिया का महान विद्वान शेख सादी एक गल कहंदा है, सियाणप दा उमर ना कोई संबंध नहीं। सियाणप दा उमर ना कोई संबंध नहीं, अमीरी दा पैसे ना कोई संबंध नहीं। इत्थे मिलीयनर बिलीयनर बंदे तुसीं वेख लो, जदों किते लोड़ पैंदी आ, जे किते गुरुद्वारा साहब वाले कह देना भी आपां आ सेवा करनी आ, वो जां तां उठ के ही चला जाऊ जां बहाना ला दूँ मैनूं घरों टैलीफोन आ गया। तो जिस दे कोल शाम नूं पता नहीं घर की ग्रोसरी जोगे पैसे है कि नहीं है, वो कह देगा जी मेरे कोल हुण है नहीं, तुसीं लिख लो, मैं पहुँचदे कर दांगा। ये प्रैक्टिकल 35 साल तो मैं भी करदा, तुसीं भी करके वेख लो। शेख सादी एक गल कहंदा, फारसी दे बोल ने, बजुर्गी बा अकल ना बसाल। सियाणप अकल ना हुंदी है, उमर ना कोई लेना देना नहीं। निक्का जिहा बच्चा बड़ी प्यारी गल कह दिंदा। साडी ट्रैजडी है पंजाबियां दी, असी सुनते नहीं। साडे च इक्को साडा थर्मामीटर है, तू मेरा प्यो कि मैं तेरा प्यो। हुंदा कि नहीं हुंदा? मैं तेरी मां कि तू मेरी मां। या आ दाल जेहड़े बाल आ धुप च चिट्टे नहीं कीते, आ साडे थर्मामीटर आ। जिन्ना ही देर ये थर्मामीटर लावांगे कुछ नहीं सीख सकते। असी तो खिमा करना गुरुद्वारे भी सिखाउण आउणे आ। गुरुद्वारे भी असी ना सिखण नहीं आउंदे, सिखाउण आउणे आ। जिहड़ा मेरे वर्गा विसाखी नूं अमृत छकदा ना, वो मिडल ऑफ अप्रैल दे विच विसाखी आंदी आ, एंड ऑफ अप्रैल फस्ट वीक ऑफ मई आके सब तो पहला ग्रंथी दे दुआले हुंदा, भाई अरमाले नहीं ठीक लाए तो। फिर थल्ले कमेटी दे दुआले हुंदा आके। फिर उन्हें वो गल्लां करनियां ने जिहड़ियां किसे गिणती च नहीं हुंदियां, किसे हिस्टरी च नहीं हुंदियां, ना वो हैपन हो सकदियां ने, अपना ही उहदा ज्ञान हुंदा है। वो ज्ञान जिहड़ा लैण आउणा सी, इत्थे असी अपना ठोसण आउने आ। फिर कहा जाता जी भाई साडी गल नहीं सुणदे। वो ग्रंथी गुरु का ग्रंथ पढ़न वाला, उहदे कोलों सिखना सी। कमेटी एक प्रबंधक कमेटी आ, वो प्रबंध करदी आ। टाइम कढ के करके तो देखो, फिर पता लगता। वो वलंटीयर ने, दे आर नॉट पेड। हाँ बस लड़ना आउंदा। जिस मेरे वर्गे ने कदे 1 पाउंड नहीं दिता ना, वो भी पुछना जी महीने वाली बैलेंस शीट कित्थे आ, वो भी सवाल करता। तो कित्थे गया हुक्मी होवनाकार? वेयर? तू भावें 10 पाठ कर, मुबारक है तैनू, तू 50 कर, तू सिੱਖਿਆ की है? गल इत्थे आउणी है कि तेरियां डीड्स की ने, तेरे कर्म की ने, तू करदा की है? तू पढ़, मुबारक है तैनू, अपने वास्ते, किसी वास्ते थोड़ा पढ़ रहा। तेरी फैमिली नू तेरा होएगा कि सिविलाइजेशन समाज विच रहने आ, एक चंगी सिविल सोसाइटी च रहने आ, सोसाइटी नू तेरी की देना भाई? गुरु नानक ने सोसाइटी नू देण वास्ते गल कीती सी। जदों एक आर्गूमेंट कर रहे 13 साल की उम्र में, ननकाना साहब की धरती, मेरा बाबा कह रहा, पंडित जी मुबारक है तू पाया जनेऊ, मैनू ये समझा दे मेरी भैन पा सकती है? कहता नहीं। मेरी माँ पा सकती है? नहीं। भैन मेरे तो 10 साल वड्डी है, जे वो नहीं पा सकती, मेरी माँ नहीं पा सकती जिन्हें मैनू जम्मिया दुध पिलाया, जिहड़ी मेरे रोज़ सिर ते हत्थ रख के असीसां दिंदी है, मेरे किस काम दा है? सो वट। बहुत बार साखी सुनी है। मैं ननकाना साहब भी नवंबर में गल की सी कि जिस धरती ते बैठे हाँ, इत्थों आके कुछ सीख के जाइए, ना कि भी यात्रा करे आंदी 1500-1800 पाउंड ला के, तो इंडिया वाले आ गए तो 5-7 थावां ते लंगर छक लिया, बल्ले भी बल्ले जकारे छड्ड ले। ये कुछ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। असी उन्होंने निंदी जाने जी, वो गंगा ते जाते हैं जी, उन्होंने कही जाने जी वो अपना बड़ा बड़ा हुणे उन्होंने कुंभ लंघ के गया जी, मिलीयनस रुपीज़ खर्च। वट वी आर, असी की करते हैं? कि असी आए इत्थे हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाई। हुक्म नूं समझिया? जे तो समझ लिया फिर तो नानक हुक्म है जे बुझै तो होमै कहे ना, फिर तो गल बन गई। जिहदी गल बनी है वो टाइम नहीं लगा। 40-40 साल दे गुरु नानक की सेवा विच सन,
40 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਬਣੀ ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਹਲੇ ਪਹਿਲੀ ਟਾਂਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਮਾਂਜੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ, ਤਹਿ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਣੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਧੀ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਜ਼ਰੂਰ ਖਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਲ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ 51 ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 101 ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 500 ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਗਾਰਡਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਬਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਿੰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਬਿੰਨ ਕੋਈ ਭਰ ਗਿਆ। ਵਾਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇਰੇ 'ਚ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਮਨਾ ਲਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤੂੰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਏ ਤੇ ਕਰ ਲਏ, ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਨਿਆਣਾ ਦੇਖ ਲੈ ਜੈਗੂਅਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜੋਬ 'ਤੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਬਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆ ਬਹੁੜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਬਾਜਾਂ ਨੇ ਚੂੰਡੇ ਹੰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਖਾਮਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਬੰਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਛੱਡੇ ਲਿਖ ਨੇ, ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮੇ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਭਿੱਖ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਪਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ। ਜਪਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੱਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਲੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 13 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ 18 ਵਰੇ 1521 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ 500 ਸਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। 1521 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਗਏ।
ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਕੀ ਅੰਗਦ ਸੇ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾ ਲਾ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ, ਫੇਰ ਉਹ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ, ਉੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਊੜੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ। 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਆ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ, ਦੇਸੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੈਲੰਡਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ 1710 ਵਿੱਚ। 20 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਆਇਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਕੇਸਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਰ ਨੇ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਰ ਆਪਣਾ ਸੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਨ ਜਲੂਸ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਨ ਜਲੂਸ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1526 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 1526 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਨ ਜਲੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਅਬਾਊਟ 60 ਈਅਰ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਗਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ, ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ, ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਕੋਇਨ, ਇਹ ਕੋਇਨ ਹੈ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਮਿਸਲਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, J.D. ਕਨਿੰਗਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ, ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਕੇ 1959 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਹੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸੋਫੀਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ,
ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਗੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ। ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸੋਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਕਰੀਬ 30-32 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜੈਰਡ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਫਰਨਮ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੈਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੋਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਾਈਲ ਸਟੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਊਰੇਟਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਰਦਾਰੋ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ 5 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 5 ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਖਲੋਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਹੜ ਅਜੇ ਖਲੋਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦਰਖਤ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਹੜ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਬੋਹੜ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਬੋਹੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਵਟ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਨੇਊ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ। ਜੋ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਂਗਰ ਖੇਡੇ, ਬਾਲ ਖੇਡੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, 5-10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦਾ ਐਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1500 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। 1500 ਮੁਰੱਬਾ 1500 ਟਾਈਮ 25 ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭੱਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 960 ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੌਲੀ 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 ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਧਾਗਾ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਆਓ, ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜਾਬਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕੜਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ, ਨੀਂਗਰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਨੀਂਗਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 35,000 ਸਿੱਖ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਏ ਬਲਾਰ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਜੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੰਜੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਆਣਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ, ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਆਣਾ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਣਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਝਾਟੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 3-4 ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ 20 ਮਿੰਟ 25 ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। 6-7-8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਲਓ। ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਕਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਟੁਰਿਆ ਪਿਆ ਆਮਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਆ ਜੱਥਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਇਆ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ, ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆ ਆਮਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਟੁਰਿਆ ਪਿਆ ਆਮਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲਿਆ, ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਜੇ 'ਤੇ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਈ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਜਾ ਫੜੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਆਈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਟੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਡਿਉੜੀ ਜਾ ਗਏ। ਮੋਗਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੌੜੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ। ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਔੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਜਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲਿਆਏ। ਸਾਰੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਹੁਣ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਓ,
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਛਟੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੇ ਆਣਾ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੇ ਆਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਆਣਾ ਭਾਵ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕੀਦ ਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1500 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 750 ਮੁਰੱਬਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੀਂਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ 750 ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਤਮੀਲ ਹੋਵੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਅਵਲ ਆਖਰ ਲਾਸਟ ਵਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਏ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵੈਸੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਈਅਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਈਅਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਪਾਗਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 750 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ 2 ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਸੱਦ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ 1500 ਦੀ 1500 ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹੋਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ਼ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਓਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਵੇਖਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹੋਸ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਡੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਲੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨਾ 2 ਅੱਖਰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਭਰਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੈ ਆਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
उस परिवार ने मुड़ के केस नहीं किया और वो सारी 750 मरबा गुरु नानक साहब के नाम से है। सारा शहर हुण जिला बन गया। 25 किलोमीटर राउंड ननकाना साहब गुरमुखी च बोर्ड लगे, पंजाबी च, पंजाबी दे विच लिखिया, उत्ते पंजाबी च लिखिया ननकाना साहब इन्ने किलोमीटर, थल्ले लिखिया होया उर्दू दे विच सब तो थल्ले इंग्लिश दे विच 25 किलोमीटर सराउंड वो सारे बोर्ड जिहड़े ने वो गुरमुखी च लिखे हुए है। गुरु सवारियो, जदों हुक्म की गल आउंदी है, जदों हुक्म विच वसण की गल आउंदी है, फिर उहदे वास्ते ये सारा कुछ ये हो जाता है भी ये सब उहदे हुक्म विच हो रहा है। इसलिए जदों असीं कह दिंदे ना इहने मेरे नाल अन्याय कीता, कदे अपने अंदर सोच के देखिए कदे तू भी उहदे नाल अन्याय कीता होएगा। बकुजू दुनिया का बड़ा महान विद्वान होया, वो 7 साल दा सी जदों उहदे प्यो की डैथ हो गई। उहदे पिता ने मरण तो पहलां जिद्दां अपने बच्चे नूं सिक्ख्या देण वास्ते कोई गल कहनी सी, कहना मेरी एक गल सुन ला, अज तो बाद तैनूं कोई बंदा कोई गल कहे तू स्ट्रेट वे आंसर नहीं करना ਉਹਦਾ। जिद्दां असीं पंजाबी च कहना ਠਾਹ ਸੋਟਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਪਹਿਰ ਯਾਨੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਚੋਰ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਜਾਨੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਕਰਾਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੇਟੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਕੂਜੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ। ਇੱਥੇ ਨੀਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਇੱਥੇ ਨੀਚ ਉਹ ਕਹਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋਟਸ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੱਗ ਜਾ, ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਥੋਟ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਧੋਦਾਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈਣੀ। ਆ ਮੱਥਾ ਇਸ ਲਈ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਸਰੈਂਡਰਿੰਗ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੂੜਾ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰ ਦੁਖਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 8 ਪਾਉਂਡ 80 ਪੈਸੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ, ਸੈਲਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲਿਖਾਏ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਦਾ
ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੰਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਮਿਲਣ ਸੁਭਾਏ। ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਥਾਟਸ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਵਲਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਸਨ ਔਰ ਡਾਟਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ 40 ਸਾਲ 12-12 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ 1.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਸੇ ਦੀਜ਼ ਵਰਡਸ, ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਸ, ਇਟਸ ਗਿਫਟਡ ਟੂ ਮੀ ਬਾਈ ਮਾਈ ਆਲਮਾਈਟੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਲਮਾਈਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਕਿਉਂ ਆ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਿਮਰ ਮੈਨੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਥਾਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਚੰਗਿਆੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ CCTV 'ਚ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CCTV ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਯਾਰ, ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਣੀ, ਉਹ ਕਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਰੌਂਗ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਗਾਗਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ 37 ਸਾਲ ਅਤੇ 62। ਇਟਸ ਅ ਮੈਸਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੀ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਗਿਆਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਲਾ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, PhD ਕਰ ਲੇਗਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਬਲ PhD ਕਰ ਲੇਗਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਸਟੇਜ, ਰੀਡਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੈਕੰਡ ਵਨ, ਥਰਡ ਵਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਔਰ ਥਰਡ ਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਫੀਲਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਬਈ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ 2 ਵਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ 4 ਵਜੇ ਲੱਗਦੇ, ਅਗਲੇ 2 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉੱਠਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੌਂਦਾ ਹੀ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਥਾਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਘੜੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸ਼ੌ ਨਾਲ ਵਿਹਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 10 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨੇ ਘੰਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਯੂ ਗੈਟ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੈਪ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ। 2 12ਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ, ਵਣ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰ ਮੈਂ ਪੇਰ ਘਰ ਬਾਹੋੜੇ। ਵਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵਣ ਮੈਨੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਵਣ ਮੈਨੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵਣ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਣ ਦੇ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਲੁਕੇ, ਅੱਜ ਖਲੋਤਾ ਉਹ 1.5 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਅੱਧੇ ਏਕੜ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣ ਨੂੰ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਰੂਮਲਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਣ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰ, ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਰੂਮਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਰ ਘਰ ਬਾਹੋੜੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਜੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਢੱਡਾ ਢੂੰਡਨ ਕਹਿ ਫਿਰ ਢੂੰਡਨ ਆ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਢੱਡਾ ਢੂੰਡਨ ਕਹਿ ਫਿਰੈ। ਢੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੱਟੀ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੈ ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੈ, ਬਣ ਬਣ ਕਹਾਂ ਫਿਰਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਘਣਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਘਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਘਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਏ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੰਤ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਬਹੁ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਅੱਖ ਪਲਕਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੜਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁੱਖ ਘਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਮਣਾ, ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਵੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰੀਏ। ਫੁੱਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਅਰ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸਕੈ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਚੂਨਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੌਕ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ M40 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਆ ਹਾਈਵੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਚੌਕ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਆ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਘੁਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੇੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਕੇ ਨਾ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਟੋਨ ਕਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਚ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਗੱਚ 'ਤੇ ਚੂਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚੂਨੇ ਅਤੇ ਗੱਚ ਦੇ ਬਣੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਸ ਦੀ ਨੀਅਰਲੀ 3/4 ਮੀਟਰ ਥਿਕ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਘੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣੇ। ਚਲੋ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੂਨੇ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਆਏ ਕਿਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਵੱਢ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਤੂੰ ਟੋਕਰੀ ਢੋਵੇਂ? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਣ ਲਈ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,
ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਰਪ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, 2 ਵਾਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੌਪਿਕ ਉੱਥੇ ਦੇਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾ ਆਈਏ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਰ ਲਰਨਰ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।